Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'anal Karim wa amarna bitajwidihi wa tahsinihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afsahil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi al-kiramil ladzi hamalu hadha ilma wa nasharuhu fil umam. Amma ba'du. Fa inna sanaqra'u baina aydikum ayyuhal hadirun al-kiram matna tuhfatil atfal الذين ضامه الشيخ العلامة سليمان ابن حسين الجمزري رحمه الله تعالى جميعا فيه أصول علم التجويد وأحكامه في أبيات لطيفة ميسرة للحفظ وتعلم. وقد قال الله تعالى في محكم كتابه ورتل القرآن ترتيلا. وقد أجمع العلماء على أن تعلم التجويد واجب على كل من يتلو كتاب الله. فنسأل الله الكريم أن يجعل هذا عمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونتعلم. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النظيم رحمه الله تعالى: مقدمة. يقول رجي رمات الغفور دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا الندم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميد الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون ساكنة وتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فاه التبيين. فالأول الإظهار قبل أحرف للحق ست رتبت فالتعريف. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام بستات أتت في يرمالون عنده قد ثبتت. لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام ور ثم كررن. والثالث الإقلاب عند الباء ممن بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضممتها. سفد سنة كم جاد الشمس قد سما ظن طيبا زد في طوقا ضد ظالما. أحكام النون والميم مشددتين وغنى مما ثم نون شديدا وسمي كل حرف غنة بدا. أحكام الميم الساكنة. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينات لذي الهجاء. أحكامها 3 لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوي للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا ينفتى. والثالث الإظهار في البقية من أروف وسمي شفوية. واهدر لدى واو وفاء تحتفي لقربها والاتحاد فاعرفي. حكم لام الملام الفعلي. للآم العلان قبل أحرفي أولاهما إظهارها فلتعرفي. قبل 4 مع 10 خذ علمه من بحجك وقف عقمه. ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فعي. ثم صر من تفس نعم داس الأعظم جر شريفا للكرم. واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية. وأذرن لام فعل المطلقة في نوي قل نعم وقلنا والتقى. في المثلين والمتقاربين والمتجانسين إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات تلف يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا.
في المتجانسين ثم إن سكن أول كل فصغير سميا أو ريك الحرفان في كل فقل كل كبير وفمنه بالمثل. أقسام المد والمد أصلي وفرعي له والسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه حروف تستلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر فرعي موقوف على سبب كحمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها من لفظ وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل الألف يلتزم واللين منها يا واو سكينة الانفتاح قبل كل أعلنا. أحكام المد للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد وكلمة وذا بمتصل يرد وجائز المتن وقصر الفصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل داء أراد السكون وقفا كتعلمون نستعين أقدم الهمز على مد ودا بدل كآمن وإيمانا هدى ومثل إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا. أقسام المد اللازم أقسام اللازم لديهن أربعة وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون استمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وصله وحرفي بدا كلاهما مثقل إذ أضغما مخفف كل إذا لم يضغما فالواجب أنفي أول السور وجوده وفي ثمانين عصر يجمعها حروف كما سنقص وعين وجين وطول أخص وما سوى الحرف ثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ أي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر سلو صغيرا من قد دستار. خاتمة وتمادى الندم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدل دينها تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم صلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامع. هذا منا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Memasuki acara yang ke-8, penghargaan santri berprestasi. Kategori tahfiz 30 juz yang akan diserahkan oleh Ustadz Ismail Abdur Rasyid LC. Dengan segala hormat kami persilahkan. Muhammad Abbas Al-Faqih. Saudara Muhammad Syaifullah Ar-Rafai. Saudara Muhammad Yusuf Hibban. Saudara Nazri Syahrul Mubarak.
Saudara Salman. Saudara Salman Abdurrahman Mukbit. Kategori selanjutnya, Saudari Andini Kumalatara. Saudari Romaiso. Saudari Siti Hanifatul Hasanah. kategori selanjutnya, Syahadah Mutun, yang akan diserahkan oleh Ustadz Ismail Abdur Rashid LC. Dan bagi nama-nama santri yang kami sebutkan, harap naik ke atas panggung. Saudara Aldo Cahya Firmansyah. Saudara Asyam Hanif Arifuddin. Saudara Deoksi Ubaidillah Abdun Nafi. Saudara Fadil Zain.
دجى من وفرته Saudara Azka Ulin Nuha, فمحمدنا هو سيدنا فليز لنا Saudara Said, إجابته Saudara Ahmad, Saudara Zaki Faiza, أتى ليلة أسرى والرب دعا في الهدرته كنز الكرم مولى النيام هادي الأمم لشريعته سأتي الشجر نتقى Saudara Hafiz Arsyad Arifin, بإشارته Saudara Nabil Mu'afa, Saudara Yasir Amri, الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فمحمدنا هو سيدنا terima kasih, jazakumullah khair untuk Ustadz Ismail Abdur Rasyid LC. Untuk Ustadz Ismail Abdur Rasyid LC kami persilakan ke tempatnya. Untuk kategori yang ketiga, juara tarung derajat yang akan diserahkan oleh Ustadz Muhammad Afkar Faras, Eskom. Dengan segala hormat kami persilahkan. Dan bagi nama-nama santri yang kami sebutkan, harap naik ke atas panggung. Saudara Muhammad Ihsanuddin Wahyu Putra, كنز الكرم مولى النيام هادي الأمم لشريعته Saudara Nugroho Agung Setiaji, سأتي الشجر نتقى الهجر شق القمر بإشارته Saudara Tanaya Altof Fabregas,
Saudara Aji Putra Estino. Terima kasih, jazakumullah khair untuk Ustadz Muhammad Afkar Faras Eskom. Untuk Ustadz Muhammad Afkar Faras Eskom, kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya. Untuk kategori yang keempat, santri teladan, yang akan diserahkan oleh Ustadz Muhammad Khairul Amri SO. Dan bagi nama-nama santri yang kami sebutkan, harap naik ke atas panggung. Saudara Hafid Arsyad Arifin, Saudara Muhammad Hanan Faiz Ar-Rayyan, Saudara Zahid Hanan, Saudara Devano Mahardika Wirezdama Putra, شق القمر بإشارته. Saudara Muhammad Hafiz Khairul Nizam, Saudari Aisyah Konita Latifah, Saudari Siti Nur Ayumi, Saudari Alanis Raudatul Aish,
الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته Saudari Alia Febria Almirna. وسيدنا فليس لنا لإجابته جبريل أتى ليلة أسرى Saudari Fitri Rahma Dani. في هدرته كنز الكرم مولى Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Khairul Amri Eshum. Ustadz Muhammad Amri Eshum, kami persilakan ke tempatnya. Memasuki acara yang ke-9, tausiah dan doa serta salam takzim yang akan disampaikan oleh Ustadz Rohmanto LC MSI. Dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, saya mengucapkan jazakumullahu khairal jaza kepada pertama ibu saya, Ibu Ratiem, yang hadir juga dalam acara ini. Kemudian kepada Mas Iswanto yang hadir juga. Dan kemudian teman-teman saya, para asatid yang sangat-sangat saya banggakan, para ustadzah-ustadzah yang sangat saya hormati. Tanpa saya sebut satu persatu, tadi sudah berkali-kali disebut yang dihormati gitu ya. Tentu Bapak Ibu, kenapa dari awal para ustadz menyebut nama-nama itu supaya sekaligus jenengan menghafal juga. Karena forum pada pagi hari ini di samping pembagian rapot ya, kemudian surat tanda kelulusan dan wisuda, juga ini forum sebagai ta'aruf ya. Ta'aruf antara wali santri dengan para pengurus ya, dan mungkin dengan sesama wali santri dan seterusnya. Semoga dengan forum ini Bapak Ibu nanti keakraban kita semakin baik ke depan ya. Kita semakin bisa mensyukuri nikmat memiliki teman yang soleh ya. Memiliki teman yang solehah, karena ini sebuah keberkahan dari Allah SWT. Kemudian yang saya banggakan, para wali santri yang kerso hadir ke tempat ini, ke rumah kita bersama, terlebih kepada wali santri kelas 3 dari Salafiyah Wusta ataupun yang aliyah. Karena hitungannya ini untuk kelas 3 sudah liburan, mungkin hampir sebulan lebih ya. Kok dipanggil lagi ke pondok ya, ngerepoti tenan ya. Ngapunten estu ya.
Terima kasih jenengan kerso hadir dari rumah, ada yang jauh-jauh ya dari luar Jogja, mengeluarkan biaya ndak sedikit, ya, mengeluarkan tenaga waktu yang ndak sebentar, ya. Jazakumullahu khairul jaza atas kehadirannya. Dan tentu juga kepada wali santri kelas 7, kelas 8, kelas 10, kelas 11 ya, jazakumullahu khairul jaza. Anak-anakku semua yang saya sangat banggakan dan sangat saya cintai. Barakallahu fikum. Bapak Ibu, tadi kita sampaikan bahwa forum kita hari ini itu betul-betul dipersiapkan sangat matang oleh para ustadz dan ustadzah. Awalnya kita mau membuat acara wisuda saja. Ya. Tapi kemudian kita rubah, kita jadikan satu dengan penerimaan rapot. Dalam rangka apa? Ya semua anak-anak ini kan mereka mengakhiri pembelajaran di kelasnya masing-masing. Ya, baik dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, bahkan sampai kelas 12. Maka tadi disampaikan oleh Ustadz Fahri ya, dan beberapa ustadz yang lain bahwa ini bukan akhir dari thalabul ilmi. Baik dari yang kelas 7 lanjut ke kelas 8, demikian juga yang kelas 9 lanjut ke kelas 10. Kan nggak selesai, bahkan para wali santri pun jenengan juga tetap berkewajiban untuk thalabul ilmi dalam bentuk atau dengan cara yang lain. Misalnya tidak mondok ya dengan mungkin hadir dalam daurah, majelis ilmu dan sebagainya. Jadi itu tujuan pertama Bapak Ibu. Jadi ini adalah tujuan pertemuan wali santri, ben hafal atau saling ta'aruf, ya, saling kenal. Saya berharap Bapak Ibu coba kenalan dengan samping kanan kirinya. Jangan sampai tadi dari jam 6:30 sampai nanti berakhir jam 10 nggak paham ya, sopo ya sampingku ya. Jadi coba ta'aruf ya, kenalan. Siapa tahu jadi besan. Nah itu. Siapa tahu jadi mantu atau siapa tahu jadi keluarga besar. Ya. Demikian. Jadi saling ta'aruf monggo. Juga ta'aruf dengan para ustadz. Saya itu ngapunten. Ya, satu waktu, tapi ini cerita kurang baik ya. Satu waktu itu saya berdiri di depan kantor. Ada wali santri itu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Salam. Pak, saya mau ketemu ustadznya. Jadi ketemu saya itu beliau dan saya juga salah, nggak ngerti juga beliau itu siapa. Saya tanya setelah ketemu ya, saya jawab aja, monggo Bu melebet di kantor. Ya, di kantor banyak ustadz. Oh ya, masuk kantor. Kemudian beliau pulang, saya tanya, tadi itu wali santri bukan? Wali santri Ustaz. Oh, kok pangling sama saya gitu. Saya juga nggak kenal beliau, beliau qadarullah juga nggak kenal saya. Ini kan prihatin sekali Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Ya kita kemudian muhasabah. Oh iya ya. Ya. Karena kita jarang ada forum kumpul wali santri. Ya, baik offline ataupun online nggak ada, sehingga Ustadz Rohmanto itu yang mana, Ustadz Fahri yang mana, Ustadz Ismail yang mana, ya. Padahal kita ini kan wakil dari panjenengan, ya, dalam hal menjaga anak-anak, ya. Karena tidak tahu, ya. Maka dengan forum wali santri ini harapannya kita saling kenal. Ya paling tidak itu pernah dengar suaranya, pernah salaman, ya pernah kita mungkin tegur sapa. Karena itu sebuah sunnah Rasulullah SAW. Jadi itu tujuan kita yang pertama. Ini ngapunten nggih Bapak-bapak, ini saya korbankan untuk kepanasan. Karena kemarin memang kita sudah survei ya. Ini insya Allah maksimal itu jam 10 masih aman lah. Untuk ibu-ibu kan kita jaga, untuk para wanita ya Bapak-Ibu ya. Jadi untuk ibu-ibu insya Allah masih teduh sampai jam 10:30 pun masih teduh. Nah, untuk bapak-bapak yang agak belakang itu
Mohon maaf ya Ustadz Musa ya. Insya Allah lebih panas di NTT ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ngapunten nanti kalau misalnya kepanasan Bapak-bapak, tapi ini sudah agak-agak akan selesai ya, nanti bisa pindah ke sebelah utara. Jadi kita persiapkan kursi 500, undangannya 450 masih Masya Allah masih kurang. Ini enggak kelihatan ya 500 orang ini Bapak Ibu. Bahkan lebih ya, dengan jumlah yang di sana berarti mungkin 550. Ya. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Ini poin yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ini adalah forum kita ini bersyukur ya, dengan capaian anak-anak kita. Apapun harus kita syukuri. Nikmat anak kita itu mau mondok. Ya, mondok itu tidak mudah Bapak Ibu. Ya, mondok itu tidak mudah, enggak cuma sekedar masuk kelas kayak orang-orang di luar sana. Mereka harus belajar mengelola dirinya sendiri. Ya. Mengesampingkan kesenangan mereka yang mungkin di usia mereka itu masih senang bermain. Ya, mungkin kalau mereka enggak mondok itu karena sudah minta ini, minta itu. Di pondok mintanya itu sepele anak-anak itu. Kirimi Ustadz mie, kirimi apa namanya? Kirimi paket mie, ya. Kirimi jajan mie, itu aja. Jadi anak-anak itu mungkin kalau di luar sana yang namanya jajanan Indomie, jajanan gorengan, sambal itu mungkin biasa. Tapi kalau di pondok itu luar biasa. Saya itu kadang tanya sama istri itu, di kantin Putri itu kok nggak ada barang-barang dagangan itu gimana? Ternyata santri Putri itu senangnya dikirimi paket Bapak. Lah paketnya apa? Ya sama seperti yang dijual di pondok. Jadi kayak dulu kami waktu mondok 6 tahun ya. Itu di kantin apa-apa itu ada, tapi sensasinya beda Pak. Dengan kiriman paket dari rumah gimana? Jadi buka paket itu wah itu surga dunia betul itu ya. Buka paket meskipun isinya hanya sambal. Apalagi ada tulisan uminya. Belajar yang sungguh-sungguh yang sabar ya dek. Wah itu langsung kayak apa? Kayak guyuran es teh gitu ya, di siang hari gitu. Jadi ini kita dalam rangka mensyukuri anak-anak kita mau mondok, anak-anak kita bersabar dan hari ini adalah buah dari perjuangan mereka. Ya, mereka dulu gatelen di sini. Siapa yang anaknya enggak gatelen? Ya, alhamdulillah ya. Ya, jangankan anak-anak jenengan, pengasuhnya dulu juga gatelen ya. Waktu mondok jadi itu kesabaran betul. Ada anak yang mungkin kesandung, jatuh keserimpet. Jadi mungkin ngapunten hampir setiap pekan itu khususnya putra ini. Ada aja insiden. Nendang batu, nginjak paku, nyerimpet kayu. Wes Masya Allah. Karena ini betul-betul kayak gini. Pesantren Riyadul Quran ya kayak gini Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu mau disuruh hati-hati tidak bisa Pak. Namanya anak-anak suruh duduk malah berdiri, suruh berdiri malah lari. Ya itu. Suruh belajar malah turu. Wah ini repot ya. Jadi luar biasa. Ya, anak-anak ini banyak sekali yang sudah mereka lewati selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 6 tahun. Dengan perjuangan luar biasa. Ada beberapa santri yang tadi calon-calon mantunin jenengan. Ya. Ada berapa tadi yang hafal Quran Ustaz? 30 juz. 10 ya. Ada 10 santri yang sudah selesai 30 juz dari kelas 3 aliyah. Ya. Tapi kalau kelas ditambah kelas 2, 1 itu lebih dari itu ya. Tapi mohon maaf jadi anak-anak tadi yang selesai 30 juz tapi belum kelas 3 belum kita minta untuk naik ke panggung. Karena nanti kalau semua naik tahun depan tidak ada yang kita apresiasi ya. Jadi setiap tahun apresiasi kita tadi ada sekedar hadiah begitu dan uang saku sedikit. Ya, insya Allah kalau mau banyak yang minta bapak. Ya, itu. Ya. Nah, ini anak-anak ini mereka perjuangannya ngafal Quran kok sampai 30 juz itu wah berdarah-darah Bapak Ibu. Luar biasa. Ada misalnya saya ingat ya
Tapi ini menjelekkan apa enggak ya? Misal bukan menjelekkan ya, ini tahadus bin nikmah. Ya, bukan menjelekkan ya, semoga enggak salah terima ya adik-adik misalnya. Mbak Rumaiso misalnya, Mbak Andini. Dulu itu ngapun termasuk pondok itu ini mana ya? Bapaknya Mbak Rumaiso mana nih? Atau udah? Eh, ya. Ada beberapa anak kita ya, mereka itu masuk pondok aja dulu baca Quran aja masih kesusahan. Sampai istilahnya perjuangan berat untuk bisa membaca Al-Quran. Jadi di Riyadul Quran itu masuknya itu insya Allah diberikan kemudahan. Karena kalau kita seleksinya ketat-ketat, mendidik anak sing sudah pinter itu apa? Sensasinya ndak ada gitu ya. Tapi di sini ada anak masuk itu ndak bisa membaca Quran. Baru Iqra jilid 1, itu banyak. Dan mereka hafal 30 juz akhirnya. Tapi ya tadi, sabar betul. Sabar ustadznya, sabar ustadzahnya, sabar orang tuanya. Curhatan anak-anak yang seperti ini kan biasanya mesti, Mi saya udah nggak tahan. Bi saya udah nggak kerasan. Loh kenapa? Saya tertinggal jauh dari teman-teman. Itu curhatannya itu terus. Ya. Tapi dengan kesabaran mereka, Masya Allah, selesai 30 juz. Ya. Selesai menghafalkan matan-matan tadi ya. Ya. Dan itu tidak mudah. Ya, bukan menjelekkan orang tuanya. Kadang Al-Baqarah aja tidak hafal. Gitu. Yang senyum mesti iya. Itu, ya. Al-Baqarah, menghafal Al-Baqarah aja susah payah. Ini bukan cuma Al-Baqarah, Bapak. Al-Baqarah sampai An-Nas. Ya. Masya Allah barokah. Ya. Sampai berapa banyak universitas yang datang ke sini itu nawarkan Bapak Ibu. Masuk ke tempat kami Ustaz yang sudah hafal 30 juz. Milih mau di mana. Tapi Masya Allah anak-anak ini levelnya itu sudah enggak pada umumnya orang golek gratisan enggak. Jadi misalnya anak-anak dari yang kelas 12 ini insya Allah ada 3 anak. Levelnya itu sudah internasional. Saya pengen ke Kairo Ustaz. Jadi udah masalah tawaran gratis di dalam negeri lewat semua Pak. Ke luar negeri. Demikian. Dan insya Allah ini juga memotivasi adik-adiknya. Jadi ini poin yang kedua Bapak Ibu. Syukur anak-anak kita sejauh ini alhamdulillah sudah melewati banyak rintangan, banyak ujian di Pondok Pesantren Riyadul Quran. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ini adalah forum kita ini bisa mengetahui lebih banyak tentang rumah besar kita yaitu Riyadul Quran. Tadi sudah sedikit banyak disampaikan oleh Ustaz Zainal, ya, Masya Allah ya. Ini hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali kemudahan ya melalui doa-doa terbaiknya jenengan, ya, doa-doa terbaiknya anak-anak kita. Sejauh ini ya kalau kadang-kala ada beberapa teman itu datang, Ustadz saya minta contoh proposal supaya lembaga kami diberi masjid, diberi kelas, diberi asrama. Saya jawab, saya itu tidak pernah bikin proposal. Disampaikan Ustadz Zainal, kita itu tidak pernah bikin proposal. Saya ingat saya betul-betul tidak pernah. Ya, mungkin pernah bikin tapi bantuannya sudah turun, baru suruh bikin itu saja. Jadi kenikmatan-kenikmatan ini betul-betul fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga alhamdulillah di tahun ini kita mendapatkan banyak amanah dari orang-orang baik, ya, dari misalnya mungkin kadang kalau Bapak Ibu lihat status kami, kita alhamdulillah sudah punya travel umroh Royal Haramain. Ya. Royal itu Rohmanto Yasir Lukman. Itu singkatan para pemilik sahamnya ya. Jadi kalau jenengan mau ke Tanah Suci, nggak usah cari travel lain. Insya Allah travel kita amanah dan sudah berizin resmi, milik sendiri. Dan ini menjadi amal usaha pesantren Riyadul Quran. Banyak beberapa kawan itu tanya SPP di Riyadul Quran berapa Ustaz? Sekian.
Dan hitung-hitungan ekonomi udah masuk, Ustaz. Berat banget. Sehari cuma 15.000, gimana masuknya itu? Nah, kita sampaikan bocorannya. Kita punya travel umroh Royal Haramain. Ya. Jadi itulah yang sedikit banyak nyupot ya. Istilahnya pemasukan dan untuk operasional Riyadul Quran setiap bulan. Jadi ngapunten Bapak Ibu kalau jenengan mau umroh ya, itu monggo lewat Royal Haramain. Saya sangat cemburu kalau lewat travel lain. Ya, ya, kadang suka ngapunten ya. Saya wah ini ada beberapa wali santri getol banget iklan di statusnya travel lain. Ya boleh, tapi boleh karena saya cemburu boleh loh. Iya. Karena mau nyari apa? Sama kok. Ini kan namanya travel itu kan cuma untuk menghantarkan sampai ke tanah suci. Mau perang harga, ayo. Mau perang fasilitas, bismillah, ya kan? Mau perang pelayanan, ya kita maksimalkan. Itu. Ada Ustadz Sodikin di sini kayaknya ya. Ustadz Sodikin ini travel Nur Ramadan. Ya, sama Bapak Ibu, ini travel juga induk kita juga. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini. Kemudian amanah yang lain Bapak Ibu, kalau ada yang lihat status kami, kita diberi amanah Masjid Nurusini Komarudin. Ini di Jalan Serandaan kilometer 4. Dan ini insya Allah menjadi masjid percontohan di Jogja dari sisi kebersihan dan fasilitas umum. Itu misi kami ya, atau visi kami itu. Jadi gimana masjid ini ke depan menjadi masjid percontohan dari sisi kebersihannya, dari sisi kenyamanannya, dari sisi kelengkapan fasilitasnya yang memberikan manfaat bukan hanya untuk kaum muslimin tapi kepada seluruh manusia lah gitu ya, muslim dan non muslim. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, dan saya sangat terima kasih bagi jenengan yang terus menyebarkan ini. Jadi saya pengen ada kesan bahwa masjid itu toiletnya bersih. Masjid itu terbuka 24 jam. Siapa yang mau istirahat di situ, fadol, silahkan. Dan itu sudah kita mulai Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan misalnya lagi mutung ro bojone nginep nang sini seminggu angsal, boleh. Ya, dan itu terjadi Bapak Ibu, terjadi. Jadi ada beberapa santri kita yang kita tempatkan di sana. Kemudian Mas Isa, Mas Abbas kita tempatkan di sana. Jadi ada beberapa orang itu datang malam-malam ke situ, kemudian duduk nyantai. Ketika dia ajak obrol oleh teman-teman kita, kenapa Pak? Iya, saya baru mutung sama istri saya. Ya, saya baru nyaman di masjid ini sampai 2 hari 3 hari nggak pulang Bapak. Ya monggo Bismillah nggak apa-apa. Nah, tapi jangan ditiru ya Bapak ya. Jangan ditiru. Artinya masjid ini bisa dimanfaatkan 24 jam. Free, gratis. Bahkan ada kopi, ada teh, ada gula. Ada kalau mau ngambil beras di belakang juga ada. Indomie ya ada, nek tego ya. Tapi ada memang ada. Ya, memang dimanfaatkan boleh. Charger bebas, los. Ya, AC full. Ini ke depan menjadi, harapan saya menjadi showroomnya Riyadul Quran di sana. Ya, jadi cerminan dan menjadi pusat dakwahnya Riyadul Quran di perkotaan adalah di sana. Karena berapa kali kita mengadakan majelis taklim di sini, itu alasannya jamaah dan juga alumni itu jauh Ustaz. Ya, alasannya itu di kampung Ustaz. Kalau malam takut pulang Ustaz. Nah, ya sudah kita berikan solusi di kota sekarang. Harap alasan apa meneh. Ya, jadi mau alasan apa ayo? Pengajian di Riyadul Quran katanya jauh. Udah kita dekatkan. Kita buat masjid yang di kota. Jadi jangan ada alasan. Alumni kalian tidak ada kita sebut sebagai mantan santri. Tidak. Kalian itu adalah santri-santri kita. Buh nyantrinya 3 tahun, 4 tahun, atau setahun, bahkan sebulan di Riyadul Quran, kalian tetap saya ridho, seridho-ridhonya, kalian adalah santri kita. Buh mungkin kalian ada di antara kalian yang maaf ya, mungkin ini kan di Zoom juga ya. Ada yang kita keluarkan dari sini, tapi sebelum kita keluarkan karena ada pelanggaran berat ya. Itu saya selalu briefing anak-anak. Kalian keluar karena pilihan kalian. Karena hukuman ini kan kita buat dari awal. Kalian kok bisa seperti itu berarti memang pilihan kalian. Tapi Ustadz demi Allah Mas, tidak ada rasa benci. Tidak ada rasa istilahnya marah yang berlebihan. Tidak.
Ya, memang mungkin takdirnya kalian mondok di sini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun demikian. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini poin yang ketiga ya. Jadi kita mau menyampaikan bahwa nikmat semakin banyak dan termasuk tadi disampaikan nikmat tahun ini kita alhamdulillah sudah berdiri Madrasah Aliyah Riyadul Quran. Yang kalau nggak salah ingat bulan Agustus atau September kemarin kita diberikan izin operasional, kemudian dengan mengagetkan gitu ya. Itu bulan April kalau nggak salah kemudian langsung disurati untuk langsung akreditasi. Nah ini nggak umum betul Bapak Ibu. Ya, gimana lembaga memang Riyadul Quran ini dari tahun 2016 tapi madrasah aliyahnya itu memang baru kita dirikan 2025. Ya. Kok baru belum ada setahun mau diakreditasi? Masya Allah, para ustadz pontang-panting Pak. Siang jadi malam, malam jadi siang. Istrinya setiap kali kita rapat, ya saya juga kadang suka mendengar itu, rapat sampai jam 10 itu mesti nelpon. Bi, kok nggak mulai-mulai? Ya. Nah, ini prinsipnya para ustadz itu nggak mulai kalau belum rapatnya rampung. Ya, jadi mohon maaf, bersabar ya para istri, ustadz-ustadz ya, bukan hanya Ustadz Riyadul Quran, tapi saya kira para istri ustadz dimanapun kayak gitu. Ya, harus sabar sama amanah dari suaminya. Jadi Madrasah Aliyah Riyadul Quran alhamdulillah diakreditasi dan kemudian mendapatkan nilai B. Kok B Ustaz, kok enggak A? Ini bukan membela diri Bapak Ibu ya. Tapi nilai B itu sudah nilai tertinggi untuk madrasah yang baru berdiri. Karena ada poin-poin yang tidak bisa diisi. Di antaranya kemana lulusannya. Nah, belum meluluskan kelas 1, baru kelas 1. Ya. Karena kalau lulusan yang kelas 2 dan lulusan ini nginduknya ke madrasah yang lain. Madrasah Nurul Haromin. Nah. Kemudian bagaimana hasil dari ujian tahun kemarin? Lah, belum ujian. Apa Ustaz? ANBK-nya tahun kemarin ini belum ujian. Sehingga yang seharusnya bisa maksimal 100 ya akhirnya 2 poin itu akhirnya kata para pengawas itu poinnya itu 220 itu. Nah, karena itu belum ada sehingga kita sudah maksimal mentok itu 80. Alhamdulillah kita mendapatkan nilai B di saat lembaga lain yang ya bukan ya tapi bukan menjelekkan ya tapi mereka susah payah untuk mendapatkan nilai C sekalipun. Ya, alhamdulillah. Insya Allah 5 tahun lagi karena akreditasi ini setiap 5 tahun. Insya Allah kita sangat optimis. Insya Allah mendapatkan nilai A. Nah mungkin ya Bapak Ibu ini menjadi beberapa keraguan-raguan atau bagaimana. Ini angkatan yang tahun ini mayoritas tidak mau lanjut ke Riyadul Quran. Mbuh nesuro aku, apa nesuro sopo, gak ngerti. Mbuh bapake, mbuh anake, gitu ya. Jadi dari berapa santri Ustaz? 50-an santri ya. 44 ya, yang lanjut ke Riyadul 4 orang ya. Jadi dari 44 itu yang lanjut ke Aliyah Riyadul itu hanya 4 orang. Saya mohon doanya Bapak Ibu, yaitu sudah pilihan jenengan mau lanjut ke lembaga lain, monggo silahkan. Tapi saya berharap untuk santri kelas 2, kelas 1 tahun depan yo di sini aja lah ya. Di sini aja. Nah, jadi lulus kelas 3 kita hanya bisa motivasi lanjut ke aliyah. Kasihan nanti Ustadz Fahri bingung lek ngajar ya. Ya. Hanya 4 orang ini gimana? Nah ini. Tapi insya Allah saya berharap tahun depan, nah ini momen ini adalah untuk motivasi jenengan lanjut di sini. Karena ya mau nyari apa? Kalau misalnya di Riyadul ada kurang apa, monggo silahkan disampaikan. Ya, sambil kita berbenah, wong ini rumah kita bareng-bareng. Oh di pondok Riyadul kurang ini Ustaz, mohon usulannya ini. Monggo kita musyawarahkan untuk kebaikan anak-anak kita semuanya. Ya, untuk anak-anak kita semuanya, bukan untuk kepentingan pribadi kami. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, namun demikian alhamdulillah untuk
tahun ini meskipun dari wusto ke aliyah itu hanya 4 orang, tapi kita mendapatkan kepercayaan dari lembaga madrasah-madrasah lain yang mau gabung ke sini kurang lebihnya sebanyak 30 orang. Ya, jadi pondok lain malah percaya ke madrasah kita. Alhamdulillah itu ya sudah kita syukuri. Berarti memang saya mungkin dan para asatid ditakdirkan oleh Allah untuk nambah santri dengan cara lain. Gitu ya. Jadi dengan santri dari lembaga lain yang alhamdulillah mau bergabung dengan kita di sini. Ya. Itu kemudian ini tentang madrasah aliyah. Kemudian PKBM ya insya Allah tadi kita sudah studi banding ke pondok-pondok lain yang lebih senior dari kita, maka kemudian kita putuskan mendirikan PKBM. Karena ini bisa istilahnya tidak saling, tadi Ustadz Ismail mengatakan tidak saling tabrakan dengan kurikulum pondok. Nah, jadi kurikulum diniyahnya jalan, kurikulum duniawianya ya, dunianya jalan. Jadi ini kemudian kita pilih PKBM. Saya berharap ini supportnya jenengan dalam arti di sini jenengan menyemangati anak-anak untuk tetap betah di tempat ini, di Riyadul Quran ini, dan kemudian mohon saran dan kritikannya untuk kebaikan bersama. Ya. Jadi mohon jangan bingung, ada Madrasah Aliyah Nurul Haramain ya, misalnya kelas 12 dan kelas 11 ini masih menginduk ke Madrasah Nurul Haramain. Kemudian untuk kelas 10 ini sudah mondok udah nginduk di Madrasah Aliyah Riyadul Quran sendiri. Kemudian kelas 9 itu namanya masih Salafiyah Wusto, termasuk juga kelas 8 masih Salafiyah Wusto. Karena memang pemerintahnya atau Pak Presiden menginstruksikan untuk Salafiyah Wusto ya lanjut sampai mereka lulus, kemudian baru ditiadakan per 2025 untuk seluruh Indonesia. Kemudian kita berubah menjadi PKBM untuk kelas 7. Sekarang masuk ke PKBM dan juga santri-santri baru yang akan masuk ke depannya. Dan ini alhamdulillah kita bisa dikatakan paling cepat izinnya ya turun dari lembaga-lembaga, karena memang dari awal kita sudah keliling kemana-mana dan kemudian izinnya kita insya Allah pertama kali. Ada beberapa yang lain malah telat izinnya sehingga kemudian akhirnya kelas 7-nya itu digabungkan dengan madrasah yang lain. Itu info Bapak Ibu rahimakumullah. Dan kemudian yang terakhir ya, saya mohon Bapak Ibu untuk membantu kami menyebarkan brosur PSB, penerimaan santri baru. Karena siapa lagi kalau bukan jenengan yang bisa menginformasikan kepada orang-orang sekitar kita. Ya, kita harus bisa menjaga muruah kebaikan dari pondok pesantren yang akhir-akhir ini luar biasa. Ya, luar biasa dari berita-berita ya enggak bisa kita tolak, wong itu namanya fakta. Ya, namanya wartawan tuh yang memberitakan apa adanya. Tapi apa yang dikhawatirkan oleh para calon-calon wali santri ya dari ngapunten ya seperti misalnya pelecehan seksual ya dan sebagainya atau kekerasan dan sebagainya itu insya Allah tidak terjadi di pondok ini. Nah, itu jenengan sampaikan kepada wali-wali santri yang lain ya, bahwa pondok di sini insya Allah aman. Di sini ada ngapunten Bapak Ibu 2 pelanggaran yang paling berat, yaitu pelanggaran pelecehan seksual. Kalau itu terjadi langsung tanpa SP, langsung ngapunten harus keluar. Demikian juga kekerasan fisik. Jangankan para santri, ustadznya kalau melakukan kekerasan fisik langsung kita mohon untuk undur diri. Jadi kekhawatiran kaum muslimin bahwa pondok pesantren itu akan membahayakan generasi Islam itu harus kita tangkal ya dengan memberitakan kepada mereka yang baik-baik. Insya Allah demikian. Ya, jadi insya Allah Bapak Ibu, apalagi antara ustadz dengan santrinya, wah jauh dari apa yang digambarkan di luar sana. Enggak, di sini para santri insya Allah kalian jadi saksi. Saya ngobrol berduaan aja belum pernah
Ya, saya hafal satu duanya santri juga nggak begitu, karena memang untuk santri putri kita serahkan kepada istri saya Ustazah Hesti supaya ini tidak ada timbul fitnah. Ya, dan memang demikianlah di beberapa pesantren itu awal dari masalah ini karena ikhtilat campur baurnya laki dan perempuan antara guru dan santri dan seterusnya. Itu tidak perlu jangan khawatirkan terjadi di pondok pesantren Riyadul Quran. Ya, ini Bapak Ibu, ya poin terakhirnya nanti di sana ada brosur, kita mau minta jenengan sakit bawa, tempel di masjid atau mungkin di sekolah-sekolah atau syukur bisa di foto ulang atau di apa mungkin dicetak ulang kemudian jenengan sebarkan, insya Allah ada lu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan maka mendapatkan pahala yang sama dengan pelakunya. Jadi ketika nanti ternyata dari brosur jenengan masuklah santri di sini, ternyata dia hafal Quran, maka jenengan mendapatkan pahala dari hafalan Al-Qur'annya. Ketika satu waktu dia menjadi seorang yang bermanfaat untuk umat, maka jenengan juga mendapatkan pahalanya hanya dengan ini tadi, menyebarkan brosur. Matur suwun Bapak Ibu, jazakumullahu khairal jaza. Saya untuk terakhirnya ini usul ya. Gimana kalau forum pertemuan wali santri ya, itu rutin diadakan di tempat ini. Setuju mboten? Jadi datang ke pondok itu nggak cuma nengok anak ini ya nengok ustadz barang gitu ya. Setuju mboten Bapak Ibu? Khususnya yang rumahnya deket-deket lah ya, kalau yang jauh-jauh ya mohon maaf nggak apa-apa lah, nggak hadir ya hadir setahun pisan nggak apa-apa. Hadir kayak gini rutin kira-kira masuk enggak Bapak Ibu? Masuk misalnya kita di sini loh, ini kan asik banget tuh misalnya kita pengajian di bawah pohon gitu kan. Habis pengajian jut bakmi bareng misalnya itu. Ngopi bareng, ngobrolkan pokoknya insya Allah ngobrolkan yang baik-baik Bapak Ibu. Jadi kalau udah masuk di majelis taklim tuh utang lali. Ya, itu. Masalah rumah lupa. Insya Allah barokah karena apa? Turun keberkahan, turun rahmat dari Allah SWT. Loh, anak saya ini sudah diwisuda Ustaz, pengen ketemu lagi di pondok boleh enggak? Boleh. Ini untuk semuanya karena ini memang keluarga besar Riyadul Quran. Insya Allah ngatain Bapak Ibu, nanti cobalah kita ngobrol di grup. Mungkin kita sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, ya, tapi jangan setahun sekali lah ya. Setahun sekali ya sama kayak ini. 3 bulan sekali misalnya ngobrol kita ya di sini misalnya di sini. Atau syukur sekalian mantap ini aslinya tempat camping Bapak Ibu ya. Jadi mungkin majelis taklim plus camping. Wah, itu cocok betul ya Pak Rahmat ya. Wah. Jadi setelah mungkin taklimnya malam terus kita bakar api unggun atau bakar ayam, ini ojo ayam tonggo ya toh. Ini bapak ayam dari rumah itu kita sembelih di sini habis itu terus Masya Allah kok saya menghayal betul itu ya. Ini luar biasa ya. Itu kemudian kita akhiri tahajud bareng, kemudian sholat subuh bareng, Masya Allah berkah betul. Insya Allah tadi disampaikan Ustaz Zainal juga di sini akan dibangun musola. Jadi Masya Allah ya memang nikmat betul ya. Tidak ada proposal, tidak apa-apa, ada tahu-tahu ada orang datang ke sini langsung ngasih Ustaz saya dapat amanah dari Dubai, duitnya ini Insya Allah 200 juta. Boleh, iki opo meneh gitu ya. Sampai loh ini gimana nanti? Tidak pakai LPG-nan. Astagfirullah. Padahal ya itu tadi karena hanya melihat keseriusan lembaga itu insya Allah ya tentu hadza min fadlir Rabbi, ini adalah karunia dari Allah. Akhirnya kita dipercaya untuk bangun insya Allah di sana nanti kita bangun musola. Ya musola ini karena ini menjadi PR kita Bapak Ibu kalau sekolah itu kalau sudah jam 12. Nah, akhirnya kalau ngapunten Bapak Ibu kadang ke pondok itu kalau duhur itu komatnya agak lama ya karena tadi anak-anak sekolahnya di sini ya kan. Kemudian mereka pulangnya jalan ke sana, pulangnya itu kadang menggok-menggok Bapak Ibu gitu. Enggak langsung ke pondok ya, mbuh dolanan apa daun, mainan apa. Jadi ke pondok itu mesti telat. Nah, ini insya Allah besok enggak ada alasan lagi. Ya, di sini ada musolanya langsung. Sehingga nanti setelah sekolah, udah langsung sholat sini, habis sholat, balik lagi masuk sekolah. Karena sekolahnya untuk aliyah kan sampai jam
jam 2 Ustaz ya. Ya itu. Nah, ini contoh. Untuk putri bagaimana? Putri juga aliyah akan kita akomodir Bapak Ibu, bukan cuma putra. Ya, insya Allah untuk ini beberapa putri alhamdulillah ada 5 tahun ini yang daftar ke aliyah, berarti putra 4, putri 5, ada 9. Ini untuk putri nanti pembelajaran tahun ini untuk aliyahnya nanti jadi 1 di putra. Ya, jadi 1 di putra untuk pelajaran aliyahnya. Nanti bagaimana prosesnya dari sana ke sini ya nanti kita atur. Apa mereka dikasih motor satu-satu? Ya udah ya Pak ya. Terus suruh naik sepeda atau jalan kaki. Ini tadi santri putri ini dari Blabak sampai sini katanya jalan kaki. Ya Masya Allah. Jadi secara fisik itu luar biasa loh. Mereka itu putri-putri tapi di sini fisiknya kuat. Ya karena mereka calon ibu-ibu ya, harus kuat, ibu-ibu soleha ya, ibu-ibu yang melahirkan anak-anak hebat sehingga fisiknya kuat ya, akalnya kuat, imannya kuat. Tadi mungkin Bapak Ibu juga lihat di sini ada mas-mas yang kecil-kecil tadi, itu juara tarung derajat tingkat kabupaten Bapak Ibu. Ada yang juara 1, ada juara 2, ada Mas Nugroho, ada Mas Hanif, itu mungil ya. Tapi jangan macam-macam Pak, itu apa? Jurusnya itu berat betul itu ya, tendangannya kuat betul. Jadi anak kecil tapi juara tarung derajat, lawannya berat-berat Bapak Ibu. Jadi lawannya orang-orang umum dan Masya Allah anak-anak ini diberikan karunia fisiknya kuat-kuat ya gara-gara tadi di sini ya dolanane nong kebun ya. Jadi kebun kemudian ke sungai dan enggak putra enggak putri Masya Allah barokah. Barokah Bapak Ibu, matur suwun atas kehadirannya. Ini bukan tausiah tapi ini momen yang kita merasakan ini adalah sebuah keluarga besar yang harus kita syukuri, harus kita jaga. Semoga Allah berikan kemudahan pada panjenengan dalam mencari rezeki, dalam membina keluarga. Allah berikan jenengan dan kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan kita keturunan yang soleh dan solehah. Allah pertemukan kita dengan orang-orang soleh dan solehah dunia dan akhirat fil jannah, til jannah insya Allah. Dan semoga Allah berkahi segala usaha kita, ikhtiar kita dalam mendidik masyarakat untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Demikian yang bisa saya sampaikan dan nanti untuk bagi rapot ya, tadi itu kemarin saya mau membuat acara sederhana mungkin sesingkat mungkin tapi yo ngapunten ini memang udah mau kita sederhanakan. Sebenarnya banyak santri yang pengen tampil ini itu. Jadi mungkin Bapak Ibu jangan kaget ya di sini tidak ada yang tampil tari-tarian, po nyanyi-nyanyi, po joget-joget tidak ada ya. Jadi pokoknya tampil yang manfaat ilmiah. Tadi tampil Tuhfatul Atfal Bapak Ibu. Jadi matan dalam ilmu tajwid. Ya, insya Allah demikian. Kemudian nanti Bapak Ibu ya, pembagian rapot untuk kelas 7, 8 di 10, kelas 7, 8, 10 di kelas ya Zata? Di kelas dan kemudian untuk putri di sebelah utara. Ya, di sini bisa di sini nih. Demikian kita akhiri Bapak Ibu dengan membaca doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحمنا وعافنا وهدنا
warzuqna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, demikian Bapak Ibu acara kita selesai. Ya, ini sabar ya. Dongo mah do rame. Ya, itulah namanya pendidikan kayak gitu. Ya, namanya anak-anak harus selalu sabar. Insya Allah doa orang tuanya lebih mustajab ya daripada doa ustadznya. Doa orang tuanya lebih mustajab daripada doa ustadznya. Saya nggak salah ngomong ya. Insya Allah demikian. Kita tidak lelah untuk mendoakan anak-anak kita. Apapun hasilnya itu adalah kebaikan dari Allah SWT. Baik Bapak Ibu, kemudian kami akhiri, mohon maaf dan selamat melanjutkan studi kalian anak-anak dari kelas 3 aliyah ataupun kelas 3 salafiyah yang pengen kuliah ataupun melanjutkan ke pondok pesantren lain, sekolah lain. Teriring doa semoga kalian jadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang soleh, solehah dunia dan akhirat. Semoga kalian tidak lupa dengan rumah besar kita, Pondok Pesantren Riyadul Quran. Ustadz sangat berharap satu waktu kalian datang ke sini dengan niatan untuk memberikan, mengabdikan ilmu kalian yang didapatkan dari luar sana. Barakallahu fikum ya auladana. Wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah salam takzim untuk wisudawan kelas 12 Madrasah Aliyah. Silakan menaiki panggung. Nah ini saya kenalkan, ini Ustadz Afkar, ini Ustadz Amri, Ustadz Ismail, Ustadz Rahmat, Ustadz Zihan. Ngapunten Bapak Ibu, Ustadz Zihan ini sok rewel dengan SPP ya. Ustadz Faza, kemudian ini Ustadz Fahri, ini Ustadz Rosid, Ustadz Hamzah, Ustadz Usama, Ustadz Fikrul Abidin, Ustadz Ibrahim. Ini adalah wakil dari jenengan dalam membina anak-anak. Semuanya, tidak semua Ustadz yang bisa hadir. Ada Ustadz Mukhtar yang kebetulan ibu mertuanya sedang sakit, pulang nggak bisa hadir di forum ini. Jazakumullah khairan para asatid dan terima kasih besar untuk antum semuanya. Silahkan para santri minta doa para asatid mau lanjut studinya. وهل تمنحوني شريف المقام فلا تسقموني بطول الجفا ومنوا بوصل ولو في المنام أموت وأحيا على حبكم وحبي لديكم. Untuk kelas 9 Salafiyah Wusta, persiapan. Setelah ini silakan untuk naik ke atas podium. وعزمي وقصدي إليكم دوام فلا عشت إن كان قلبي سكا إلى البعد عن أهله والوطن ومن حبه Silakan untuk kelas 9 Salafiyah Wusta. وخامر مني جميع العظام عسى الله يشفي غليل الصدور بوصل الحبايب وفك القيود فربي رحيم كريم ودود يجود
على من يشاء بالمرام. سلام سلام كمسك Untuk kelas 9 Salafiyah Wusta, silakan naik ke podium. سلام سلام كمسك الختام عليكم حبابنا يا كرام. ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي وربي العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. فهل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام. فلا تسقموني بطول الجفا، ومنوا بوصل ولو في المنام. أموت وأحيا على حبكم، وحبي لديكم وعزي بكم. وراحة روحي رجاء قربكم، وعزمي وقصدي إليكم دوام. فلا عشت إن كان قلبي سكا إلى البعد عن أهله والوطن. ومن حبهم في الحشا قد قطن، وخامر مني جميع العظام. عسى الله يشفي غليل الصدور بوصل الحبايب وفك القيود. فربي رحيم كريم ودود، يجود على من يشاء بالمرام. سلام سلام كمسك الختام. كريم ودود، يجود. سلام سلام كمسك الختام عليكم حبابنا يا كرام. ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور Untuk kelas 7 dan kelas 8 Salafiyah Wusta untuk menaiki podium. فؤادي وربي العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. فهل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام.
Untuk kelas 7 terlebih dahulu naik ke atas podium. بوصل ولو في المنام أموت وأحيا على حبكم وحبي لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام فلا عشت إن كان قلبي سكان إلى البعد عن أهله والوطن ومن حبهم في الحشا قد قطن وخامر مني جميع العظام عسى الله يشفي غليل الصدور بوصل الحبايب وفك القيود فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام سلام سلام كمسك الختام. سلام سلام كمسك الختام. Untuk kelas 8 Salafiyah Wusta dipersilakan naik ke podium. Untuk kelas 10 Aliyah silakan persiapan. ونور لنا بين هذا الأنام سكنتم فؤادي وربي العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام فلا تسقموني بطول الجفاء ومنوا بوصل ولو في المنام أموت وأحيا على حبكم وحبي لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام فلا عشت إن كان قلبي سكان إلى البعد عن أهله والوطن ومن حبهم في الحشا قد قطن وخامر مني جميع العظام عسى الله يشفي غليل الصدور بوصل
الحبايب وفك القيود، فربي رحيم كريم ودود، يجود على من يشاء بالمرام. سلام سلام كمسك الختام. سلام سلام كمسك الختام عليكم حبابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. Untuk kelas 10 Madrasah Aliyah dipersilakan untuk naik ke podium. وأنتم منائي وأقصى المراد، فهل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام، فلا تسلموني بطول الجفا، ومنوا بوصل ولو في المنام أموت. Untuk kelas 10 dan 11 harap menaiki podium. يديكم وعزي بكم، وراحة روحي رجاء قربكم، وعزمي وقصدي إليكم دوام، فلا عشت إن كان قلبي سكا إلى البعد عن أهله والوطن، ومن حبهم في الحشا قد قطن، وخامر مني جميع العظام. عسى الله يشفي غليل الصدور بوصل الحبايب وفك القيود، فربي رحيم كريم ودود، يجود على من يشاء بالمرام. سلام سلام كمسك الختام. سلام سلام كمسك الختام عليكم حبابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. Untuk para ustadz kami persilahkan untuk وأنتم منائي وأقصى المراد، فهل تسعدوني بصفو الوداد،
وهل تمنحوني شريف المقام فلا تسقموني بطول الجفا ومنوا بوصل ولو في المنام أموت Sedikit pengumuman Bapak Ibu sekalian, untuk pengambilan rapot bisa dimulai sekarang juga. Silahkan untuk kelas 10 dan kelas 11 bisa langsung ke kelas yang paling selatan, kelas paling pojok selatan, jadi kiri panggung. Kemudian untuk kelas 7 Salafiyah Wusto bisa mengambil di kelas yang tengah. Dan untuk kelas 8 Salafiyah Wusto bisa mengambil di kelas paling utara, yang paling dekat sini. Sedangkan untuk yang putri, nanti setelah berfoto dulu, nanti untuk pengambilan rapotnya ada di sebelah utara panggung. Tapi setelah nanti salam takzim dengan ustadzah-ustadzahnya. Oh ya, sedikit tambahan Bapak Ibu semuanya. Ini kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada para santri-santri aliyah kelas 12 yang telah memberikan hadiah dan kenang-kenangan kepada Pondok Pesantren Riyadul Quran. Semoga berkah semuanya. Barakallahu fikum dan يجود على من يشاء بالمرام سلام سلام كمسك الختام. Kepada para ustadzah kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Kalau di panggung nanti ya, setelah selesai ini ustadzah belum, yang putri belum foto dulu. Silakan untuk para ustadzah naik ke atas panggung untuk salam takzim, untuk pengambilan rapotnya setelah salam takzim bersama para santriwati. ونور لنا بين هذا الأنام سكنتم فؤادي وربي العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام فلا تسقموني بطول الجفا ومنوا بوصل ولو في المنام أموت وأحيا على حبكم وحبي لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم. Kepada santriwati kelas 9 Salafiyah Wusta dan yang aliyah kelas putri, silahkan untuk bersiap-siap menaiki panggung. Sadanya ada semua. Sudah semua. Kami persilahkan untuk santri putri kelas 9 untuk
naik ke atas panggung disusul dengan santriwati kelas 12. مني جميع العظام عسى الله يشفي غليل الصدور بوصل الحبايب وفك القيود فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام سلام كمسك الختام سلام كمسك الختام عليكم حبابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سكنتم فؤادي وربي العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام فلا تسقموني بطول الجفا ومنوا بوصل ولو في المنام أموت وأحيا على حبكم وحبي لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام فلا عشت إن كان قلبي سكا إلى البعد عن أهله والوطن ومن حبهم في الحشا قد قطن وخامر مني جميع العظام عسى الله يشفي غليل الصدور بوصل الحبايب وفك القيود فربي رحيم كريم ودود. Untuk santriwati kelas 7 Salafiyah Wusta dipersilakan untuk naik ke podium. سلام كمسك الختام ونور لنا بين هذا الأنام سكنتم فؤادي وربي العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام فلا تسقموني بطول الجفا
ومنوا بوصل ولو في المنام أموت وأحيا على حبكم وحبي لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام فلا عشت إن كان قلبي سكا إلى البعد عن أهله والوطن ومن حبهم في الحشا قد قطن وخمر مني جميع العظام عسى الله يشفي غليل الصدور بوصل الحبايب وفك القيود فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام. Kepada santriwati kelas 8 Salafiyah Wusta, kami silahkan untuk naik ke atas panggung. Tambahan Bapak Ibu wali santri, ini ada alhamdulillah ada panen sawo dari Riyadul Quran. Monggo yang mau membawa pulang untuk oleh-oleh bisa diambil di samping meja registrasi. Ada yang sudah matang dan ada yang belum, insya Allah 2 hari bisa matang. Sekali lagi, monggo Bapak Ibu yang mau mengambil oleh-oleh berupa sawo, ini alhamdulillah dari Riyadul Quran habis panen, silahkan bisa mengambil di samping meja registrasi. Jazakumullahu khairan katsira. Kelas 3 ya, فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام فلا تسقموني بطول الجفا ومنوا بوصل ولو في المنام أموت وأحيا على حبكم وحبي لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام فلا عشت إن كان قلبي سكا إلى البعد عن أهله والوطن. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada para ustadzah, silakan bisa kembali ke tempatnya. Dan ada request kepada ibu-ibu wali dari santri angkatan 8, silakan bisa naik ke panggung untuk berfoto. Kami ulangi sekali lagi, ada request dari para wali santri angkatan 8 terkhusus ummahat mau berfoto